آپ اس پہ جو کلام مس ہو جائے، جو کلام آپ دوبارہ سننا چاہیں، آپ اس پہ کلک کریں اور وہ کلام آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی۔ آئیے پڑھتے ہیں ہم فلپیوں کے نام اور اس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب 5ویں آیت سے۔ پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا دوسرا باب 5ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں 190 صفحے پہ ہے، لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت دوبارہ کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہاللیلویا، سب نے ہاللیلویا۔ بیٹھیے۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ فلپیوں کے خاتمے سے پڑھی ہیں۔ پالوس رسول فلپی کے جیل خانہ میں بند تھا، اور وہاں وہ جیل سے چھوٹ گیا کیونکہ خداوند نے جیل کی دروازے کھول دیے۔ ابھی ہم گا رہے تھے میں نہیں کرتا میرے نال ہے خدا، اس میں ہم پالوس اور سیلاس کے بارے میں گا رہے تھے۔ تو فلپی کی جیل میں تھا اور وہاں خدا نے کام کیا، معجزہ کیا، دروگا بچ گیا اور بہت سے لوگ بچ گئے، وہاں کلیسیا قائم ہو گئی۔ اور پھر پالوس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قید ہو گیا کیونکہ ایک نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ جب یہ مشن جائے گا تو یہ گرفتار ہو جائے گا، اور وہ گرفتار ہوا۔ پھر میں نے پچھلے ایک بار بتایا کہ جب وہ گرفتار کر کے اسے لے جا رہے تھے بحری جہاز میں، تو بحری جہاز ٹوٹ گیا سمندر میں۔ 14 دن طوفانی حالت میں رہے، اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے بعض لوگ لکڑی کے شدید کے اوپر چڑھ کے، بعض لوگ تیر کر کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایک ٹاپو میں، جزیرے میں، جس کا نام آج کا نام مالٹا ہے، جو یورپ میں ہے، اور اس وقت نام اس کا ملیتے تھا، ملتے بھی کہتے ہیں، وہاں چلے گئے۔ اور یہ میں نے پچھلے بار آپ کو بتایا تھا۔ پھر وہاں سے پھر ان کو ایک اور جہاز ملا۔ میں پچھلے بار بھی کافی واقعات چھوڑ گیا تھا، اب بھی چھوڑ رہا ہوں۔ تو وہاں سے ایک اور جہاز، بحری جہاز ملا جو اٹلی جا رہا تھا۔ انہوں نے قیدیوں کو اس جہاز میں بٹھا دیا، اور وہ قیدی ہی تھا، بٹھا دیا وہاں، اور وہ روم پہنچ گئے۔ اور یہاں جب روم پہنچے ہیں تو پولس قیدی ہے، اور وہاں ایک شخص اس کی ڈیوٹی ہے، ہر وقت ہتھکڑی لگائے رکھتا تھا، اور پولس کو اجازت ہوئی کہ وہ 2 سال تک ایک کرائے کے گھر میں رہا، لیکن ہتھکڑی لگے ہوئے، اور اسے اجازت تھی کہ لوگ اس کے پاس آ سکتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس جا سکتا ہے، لیکن جو بندہ جس نے ہتھکڑی لگائی ہے وہ ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اور پولس کہتا ہے کہ قید تو وہ ہے، میں تو آزاد ہوں، لہٰذا سپاہی جس نے اس کو ہتھکڑی لگائی وہ سمجھے کہ وہ قید ہے۔ اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ کوئی قیدی ہے، ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، اور وہ کلیسیا کا پاسبان ہے۔ 2 سال تک وہ ایک کرائے کے گھر میں اس نے منادی کی، روم میں کلیسیا قائم ہوئی، لیکن وہ ابھی قیدی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی جیل میں چلا گیا، خطرناک قسم کی، آخر اسے شہید تو کرنا تھا، سزا تو دینی تھی، کلیسیا بھی قائم ہو گئی، خدا کے مقصد بھی پورے ہو گئے، اور جو کلیسیا سے جو کام لینا تھا خدا نے وہ لے لیا، اور بالآخر اسے شہید ہونا تھا، کیونکہ شہیدوں کا لہو جو ہے انہیں بھی آج بے شک یسوع کے لہو سے کلیسیا قائم ہے، لیکن شہیدوں کا لہو بھی
जो है वो कलीसिया उसकी वजह से निकाले हैं। तो पौलुस को फिर जेल भेज दिया गया, काल कोठरी में भेज दिया गया, सजाए मौत सुना दी गई और वहां से उस जेल में पौलुस ने फिलिप्पियों की कलीसिया को एक खत लिखा, जहां से मैंने अभी आपके सामने तिलावत की है। कहां से खत लिखा? जेल में से। किस जेल में से? रोम की जेल, जहां पे आज वो बैठता है, रोमा इटली मुल्क है। तो रोम में से, जेल में से पौलुस ने ये खत लिखा। और ये खत किसको लिखा? उस कलीसिया को जो फिलिप्पी में कायम हुई थी, फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का ये खत जो है उसने लिखा। और मैंने पौलुस के ताल्लुक से जो पैगामात हैं वो आज से क्लोज कर, बल्कि पिछले द्वार से क्लोज कर दिए हैं। मैंने आज फिक्स कर दिया है कि वहां जाकर वो शहीद भी हो गया, लेकिन ये खत उसने जेल में लिखा। और अभी आज हम बात करेंगे जो कुछ वो जेल से लिख रहा है। चौथे बाब की चौथी आयत में वो लिखता है, खुश रहो, खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। चौथे बाब में वो लिखता है। हैरत है, खुद वो जेल में है और उस कलीसिया को जो जिसे उसने कायम किया, जो उसने प्लान की, उनको कहता है खुश रहो। और दूसरे बाब की 5वीं आयत से जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, वो उनको नसीहत करता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। अब मेरे पीछे सब याद बोले, दूसरे बाब की 5वीं आयत, सब इकट्ठे बोले, वैसा ही मिजाज रखो, सब बोले, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। तो ये पौलुस नसीहत कर रहा है कि कैसा मिजाज रखो, फिलिप्पियों को लिख रहा है, लेकिन ये पूरी बाइबल मेरे लिए है। बोले, पूरा कलाम मेरे लिए है, कलाम में मुकद्दस मेरे लिए है, इसकी हर बात मेरे लिए है। तो जो कुछ पौलुस ने रूह कुदस की हिदायत से लिखा वो मेरे लिए है। क्या लिखा उसने? वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। मिजाज इंग्लिश में इसकी लफ्ज जो है माइंड, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, लेकिन उसके जो मतलब है वो सुन लीजिए। इसका मतलब है तबीयत, इसका मतलब है रवैया, इसका मतलब है किरदार, इसका मतलब है चाल चलन, इसका मतलब है उठने बैठने की आदाब, इसका मतलब है तरीका जिंदगी। तो वैसा मिजाज रखो जैसा यीशु का था, जैसी उसकी तबीयत थी। ये बात पौलुस ने लिखी है फिलिप्पियों की खत को, और हमें भी लिखी है, मुझे भी लिखी है, मुझे भी, क्योंकि कलाम, सारा कलाम तो इसके खत में लिखा हुआ है कि ये जो पूरा कलाम है ये खुदा के इल्हाम से है। और खुदा का इल्हाम पाकरू की वजह से जो लिखा गया है, पाकरू की वजह से जो खुदा का कलाम लिखा गया है, ये मेरे लिए है। बोले हालेलुया, सबके हालेलुया। ये कलाम मेरे लिए है। तो आज वो आपसे मुझे कहता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। तो मसीह यीशु का मिजाज कैसा था? क्या वो गालियां सुनकर किसी को गाली देता था? क्या कभी वो झूठ बोलता था? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने मसीह को तंग किया और मसीह से माफी ना किया हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि वो गुस्से से भरा रहता था? क्या कभी ऐसा हुआ कि उसके मिजाज में तहम्मुल नहीं था? उसका बुद्ध मजाज था, माफ कीजिए ऐसे लफ्जों के लिए। क्या ऐसा था कि यीशु मजाज हो? क्या ऐसा था कि वो हर वक्त उसका पारा चढ़ा रहे? क्या ऐसा था कि वो गुस्से में भरा हुआ आग गोला हो जाता और ऊंची आवाज में से सारे घर का तमाशा बना देता? जी नहीं, यीशु मसीह का किरदार, यीशु मसीह की जिंदगी मिसाली जिंदगी है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत पैदा ही नहीं हुई जो इंसान, यीशु मसीह इंसानों की मानद पैदा हुआ, ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जिसका किरदार, जिसका रवैया, जिसका चाल चलन, जिसकी तबीयत, जिसका मिजाज यीशु जैसा हो। मेरे यीशु जैसा और कोई ना, हालेलुया, मेरे यीशु जैसा और कोई ना, कोई उसकी मानद हो नहीं सकता। लेकिन बाइबल कहती है हमें मसीह की मानद बनना है, हमें मसीह की मानद बनना है। लिखा है मसीह की मानद बनो, उसके कद के अंदाजे तक पहुंचो, बढ़ते चले जाओ, तरक्की करते जाओ। और पौलुस कहता है मसीह की मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं। बोले हालेलुया। दुनिया में जो नबी गुजरे या किसी भी
मजहब के बानी गुजरे, अगर उनका नाम लें तो वो कहते तौबा तौबा का लफ्ज़ बोल के कहते तौबा तौबा तौबा, मैं तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं हूँ, तौबा तौबा मैं तो उनके जूतों के तस्वे खोलने के लायक नहीं हूँ। वो कहते तौबा, हम तो उसके गुलाम हैं और हम तो उसके नाम से भीख मांगते हैं। लेकिन याद रखें, हमारा यीशु उसकी ऐसी तबीयत है, वो मालिक नहीं, हाकिम नहीं, बादशाह। तो अगरचे वो बादशाह का बादशाह है, लेकिन वो हमें दोस्त कहता है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। कैसी तबीयत है उसकी, वो दोस्त कहता है, हमें गुलाम नहीं कहता। किस कदर आजिज़ और इंकिसार और अलीम है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। वो अगरचे खुदा की सूरत पर था, बाप बेटा रूह कुद्दस, अगर जो तस्वीर का वो तीसरा अखनूम है, अगर जो खुदा है, अलूहियत की सारी मामूरी उसमें होकर सुबूत करती है। फिर भी बाप के तख्त को छोड़ के पहला मिशनरी बन के जमीन के ऊपर आ गया। हालेलुया। और चरनी में जन्म लिया, चरनी में जानवरों के दरमियान चरनी में जन्म लिया, गरीबों के यहाँ जन्म लिया, गरीबों के यहाँ जन्म लिया। किसी हेरोदिस के महल में नहीं, किसी बादशाह के महल में नहीं, गरीबों में चरनी में उसने जन्म लिया। वो आजिज हो गया, अपने आप को खाली कर दिया, हलीम हो गया, बिल्कुल खाली पस्त कर दिया उसने आपको। यहाँ तक कहाँ आसमान, कहाँ जमीन, कहाँ अर्श, कहाँ फर्श, वो फर्श पे आके तमाम इंसानों की मानद बन गया, सिवाय गुनाह के हर बात में वो हमारी मानद बन गया। हालेलुया, सब ने हालेलुया। और फिर हमें कहता है कि मेरी मानद बनो। पौलुस कहता है मसीह की मानद बनो, जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूँ, हमें मसीह की मानद बनना है। कोई अपने नबी, अपने पैगंबर, अपने मजहब के बानी के बराबर खड़े नहीं हो सकता। वो झुक के उसके सामने अदाब बजा लाते हैं और अपने आप को घटिया और गुलाम तस्वर करते हैं, लोभी तस्वर करते हैं। लेकिन यीशु कहता है आज से मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूंगा, दोस्त कहूंगा। हालेलुया, सब ने हालेलुया। कितना खूबसूरत कब गीत होता, कभी हम गाते थे, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। हालेलुया, कितना अजीब दोस्त है। तो हलीम हो गया, आजिज हो गया, इंकिसार हो गया, अपने आप को खाली कर दिया। देखिए, अपने आप को खुदा होने के बराबर ना समझा। हालेलुया। अब उसके मिजाज की बातें सुने। पहले नंबर पे यीशु मसीह का मिजाज, पहले नंबर पे उसके अंदर मोहब्बत कूट कूट के भरी है। पहले नंबर पे मैंने बता दिया कि आसमान को छोड़ के आ गया, हलीम बन गया, आजिज बन गया, अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों के मुशाबे हो गया। खुदा की कुदरत उसके, वो खुद खुदा था, अपने आप को खुदायत के दर्जे से पस्त कर दिया। और अब मैं बता रहा हूँ उसके अंदर मोहब्बत थी, कूट कूट के मोहब्बत भरी थी, जिसको कहते हैं मुजस्समाए मोहब्बत। वो मोहब्बत ही मोहब्बत था। गॉड इज लव। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और जब बेटे से खुदा ने कहा हमारी तरफ से कौन जाएगा, कौन है जो इंसानों को बचाएगा, कौन है जो पिछड़े हुए आदम को वापस बागेदन में लेके आएगा, वापस मेरे पास लाएगा, वो आदम जो गुनाह के बायस धुतकार दिया गया, बागेदन से निकाल दिया, कौन है जो लायक जाएगा और आदम को वापस लेके आएगा। यीशु मसीह आया, उसने आदम को गले लगा दिया। हालेलुया। इसका मतलब है उसने प्यार किया, मोहब्बत कूट कूट के भरी थी। खुदा ने मोहब्बत की, मसीह ने मोहब्बत की। और लिखा है हमने पहले मोहब्बत नहीं की, पहले उसने प्यार किया, पहले उसने मोहब्बत की। अब हम पर भी वाजिब है कि हम मोहब्बत करें। बोले हालेलुया। मोहब्बत से भरा हुआ मिसाल दो उसकी मोहब्बत की। एक दफा यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के साथ और शागिर्दों के साथ जा रहा था, रास्ते में एक जनाजा आ रहा था। एक दफा मैंने सुना है कि नरामगढ़ में तारिक अजीज ने कहा कि बताइए, उन्होंने हजरत ईसा कहा, हजरत ईसा ने कितने जनाजे पढ़े अपने जमीनी खिदमत के दौरान। तो किसी ने कोई नहीं बताया, क्योंकि किसी को पता नहीं था। तो उसने कहा जनाजे नहीं पढ़े, जहां वो जनाजे में जाता था वहां मुर्दे जिंदा कर देता था। हालेलुया, सबने हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक देखा डेड बॉडी आ रही है, जनाजा लेके जा रहे हैं, 9 शहर
की बेवा का बेटा था, एक ही बेटा था, एक ही औलाद थी और सारे रो पीट रहे थे, माँ रो रही थी, है मेरा सहारा, मेरा इकलौता छूट गया और बहन कर रही थी। यीशु ने लिखा है यीशु ने कहा जनाजे को रोको। उन्होंने जनाजा रोका और यीशु ने कहा जवान उठ, और यीशु मसीह से जिंदा कर दिया, उसको मां के हवाले कर दिया। हालेलुया! किस कदर मोहब्बत से भरा हुआ है, किस कदर तरस से भरा हुआ है, तरस से भरा हुआ। आज हम किसी मरीज को हाथ लगा के डरते हैं कि उसके जर्म्स हम पर ना आ जाए, कहीं जो छूत की बीमारी है उसका शिकार ना हो जाए। वो कोड़ियों को हाथ लगाता था, कोड़ियों पे हाथ फेरता था, प्यार से, मोहब्बत से भरा हुआ खुदावंद, मोहब्बत से भरा हुआ खुदा। वैसा ही मिजाज रखना है जैसे मसीह का मिजाज था। मोहब्बत से वो कोड़ियों को पाक साफ करता था। और मोहब्बत सुनिए ऐसी, एक दफा यरूशलेम, ये आप जानते हैं वाकया, मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा, यरूशलेम के करीब पहुंचा और यरूशलेम को देख के रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, मोहब्बत चपकने लगी और वो कहने लगा यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को पैरों तले छुपा लेती है, तुझे छुपा लूं, लेकिन तूने ना चाहा। रो रहा था, आंसू बह रहे थे यरूशलेम के लिए। किस कदर मोहब्बत से भरा हुआ खुदावंद था। मोहब्बत ही मुजस्समा है मोहब्बत। यीशु मसीह मोहब्बत का शहजादा है। हालेलुया! सब बोले हालेलुया। वैसा ही मिजाज रखे जैसे मसीह की मोहब्बत है। मसीह मोहब्बत से भरा हुआ था। एक औरत को पकड़ के लाए, कहने लगे कि इसको पथराव किया जाए, इसे संसार किया जाए। यीशु मसीह पर मोहब्बत से भरा हुआ था। उसने कहा अच्छा तुम में से जो नेक है, जो जिसने गुनाह नहीं किया वो पत्थर मारे, और सारे लोग उसे छोड़ के चले गए। यीशु मसीह ने कहा बेटा तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा, जा फिर गुनाह ना करना। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। एक औरत जिसमें 7 बदरूएं थी, 7 बदरूएं, मरियम उसका भी नाम मरियम था। यीशु मसीह ने उसकी बदरूओं को निकाल दिया और वो यीशु मसीह के शाना शागिर्दों के साथ रही। और जब यीशु जिंदा हुआ उसने उसी से कहा जा तेरे भाइयों को बता के यीशु जी उठाया। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। मोहब्बत से भरा हुआ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सोचें आपका क्या हाल है, वैसा ही मिजाज रखो। कैसा? जैसा कि मसीह यीशु का भी था। हमारा क्या हाल है? कहाँ है हमारी मोहब्बत? कहाँ है मोहब्बत? नजर आनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे, इससे सभी जानेंगे। ये यूनानी इंजील में लिखा है। क्या लिखा है? अगर हम आपस में मोहब्बत रखेंगे तो इसे सब जानेंगे कि हम यीशु के शागिर्द हैं। अगर हम मोहब्बत रखेंगे तो कहेंगे यार ये शागिर्द उसी का ही लगता है। जब पतरस और यूहन्ना को देखा, इमाम की किताब के 4थे बाब में सरदार कायनों ने, फकीरों फरीसियों ने देखा, उन्होंने पहचान लिया, कहने लगे कि यीशु के साथ रहे हैं। इतनी दलेरी इनमें कहा आ गई। मैं कहता हूं जब लोग हमें देखें तो कहें ये मोहब्बत इनके में कहां से आ गई, ये तो कूट के मोहब्बत इनके अंदर कहां से आ गई। बात ये है कि मोहब्बत करने वाला जिसका नाम मोहब्बत है वो हमारे अंदर बसता है, हमारे अंदर हमसे मोहब्बत निकले, हमारे मुंह से मोहब्बत नजर आए, हमारे कामों से मोहब्बत नजर आए, हमारे किरदार से मोहब्बत आए। और फिर एक और बात, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। मसीह का मिजाज माफ करने का मिजाज। कैसा मिजाज? बोलिए कैसा मिजाज? माफ करना, माफ कर देता था। माफ कर लिखा है पतरस के खत में, ना वो गालियां खाकर गाली देता था, ना अगर कोई उसे धमकाता था तो वो अपने धमकाने वालों को धमकी भी देता था। हम तो शायद कभी कह दें फिर देखा ना, फिर शायद कह दें अच्छा तुझे देखूंगा। इस एक जुमले में आपकी नफरत, इस एक जुमले में तेन वेख लागा, इसमें नफरत है, इसमें हसद है, इसमें गुस्सा है, इसमें ना माफ करने की स्पिरिट है, इसमें मोहब्बत का नाम तक नहीं है। लेकिन यीशु के बारे में लिखा है कभी उसने किसी को धमकाया नहीं है, कभी गालियां खाकर गालियां नहीं दी। अब से मैं कहना चाहता हूं वैसा ही मिजाज रखें, माफ करने वाला मिजाज। उसने सलीब पर चढ़कर क्या कहा? ऐ बाप, सब बोले, सलीब पर चढ़कर क्या कहा? ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। कितनी बार हमने माफ किया है। जब यीशु ने कहा कि माफ कर, पतरस कहता है
کتنی بار معاف کروں؟ اس کا سوال ایسے تھا، میں معافی کرتا رہوں؟ اچھا میں ہی معاف کروں؟ میں نے گھروں میں یہ جملے سنے ہیں جب ہم کسی کہتے ہیں کہ ڈیڈ اس کو معاف کر دے، اچھا میں ہی معاف کر دی رہا سارا دن، میں ہی کروں۔ پر اس نے بھی کچھ ایسے ہی انداز سے کہا ہوگا، اچھا میں ہی معاف کروں؟ تو یسوع نے کہا جی ہاں معاف کرو۔ کہتا 7 دفعہ کروں؟ مطلب 7، یسوع نے کہا 7 نہیں، 7 کا 70 بار۔ 7 کو 70 سے ضرب دے دے ذرا، کتنا بنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر روز انلمیٹڈ ٹائم معاف کرتے رہے، معاف کرتے رہے۔ کبھی نہ معاف کرنے کی اسپرٹ آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا، ہمارے اندر معاف کرنے کی اسپرٹ نہیں ہے، فارگیونیس نہیں ہے، تو ہماری دعا نہیں سنی جائے گی۔ کیونکہ یسوع نے دعائے بانی میں یہی سکھایا، کیا کہا ہے؟ جس طرح ہم اپنے، بولیے ذرا، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو اس طرح تو بھی معاف کر۔ وہ جب ہم ہی نہیں کرتے، یاد رکھیں دعائے بانی پڑھنا بند کر دیں، نہیں بند نہ کریں، دونوں میں سے ایک کام کر لیں، یا تو معاف کرنا شروع کر دیں یا پھر دعائے بانی بند کرنا شروع کر دیں۔ تو پھر دونوں میں سے ایک کام کیجئے، بات یہ کیجئے معاف بھی کریں اور پھر یہ بھی کہیں گے جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمیں معاف کر۔ یسوع معاف کرتا تھا، اور بہت سے لوگ معاف کر پتہ کیسا کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کیسے معاف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اس کو معاف کر دیں، اور معاف ہی میں دلاتے توڑ نہ کروا، اور معافی میں دلاتے توڑ، اندر پھر بھی کرائیت ہوتی ہے، اندر پھر بھی کڑواہٹ ہوتی ہے، اندر پھر بھی ان کے ترش مزاجی ہوتی ہے، اوپر سے ہاں معافی ہے کہ میں ان کی کہتا ہے میں دلاتے پر نہ لگا۔ بات یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ معاف کر یہ وہ توڑ دے۔ میں نے ایک دفعہ یہ مثال پاسٹر ہزکیل سے سنی، وہ کہتے ہیں پاسٹر ہزکیل صاحب نے یہ وہ مزاحیہ باتیں بھی کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ نیا توبہ کی کسی بندے نے نیا ایماندار ہوا، تو کہتا ہے کسی نے اس کو برا بھلا کہہ دیا، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، اب سنا تھا اس نے یہ معاف کرنا ہے، سنا تھا کہ مسیح کا مزاج رکھنا ہے، سنا تھا کہ معاف کرنا ہے اور محبت کا جواب محبت سے دینا ہے، دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے، ستانے والوں کے لیے دعا، سنا تھا، لیکن کسی نے کیا کیا، اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اس کو بے عزت کیا، اس کو گالیاں دی، تو پتہ کسی کیا کہتا ہے؟ افسوس ہے میں توبہ نہ کتنی درد مند دینا تھا، افسوس ہے کاش کے توبہ نہ کتنی ہوتی درد مند دینا نہیں، یہی تو کیسا پیار ہے، افسوس ہے نجات بھی تو ہے، یعنی اس نے کیا دیا، افسوس ہے نجات نہ پائی تھی، کبھی توبہ نہ درد مند دینا کرواہٹ۔ ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اس نے تو صلیب پر چڑھ کر کہا اے باپ ان کو معاف کر۔ کسی نے کمی کی تھی اس کے ساتھ، منہ پہ تھوکا، داڑھی کے بال نوچے گئے، سر پہ بال نوچے گئے، اور پھر صرف تھوکا ہی نہیں، صرف داڑھی اور سر کے بال ہی نہیں نوچے، بلکہ کوڑوں سے مارا، برا حال کر دیا، کچلا گیا، پر اس طرح کچلا گیا جیسے چکی میں گندم کے دانے پیسے جاتے ہیں، یسایہ لکھتا ہے وہ پست ہو گیا، وہ کچلا گیا، پھر بھی اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح کا۔ اگر آپ نے اپنی بہن کو معاف نہیں کیا، اگر آپ نے اپنی دیورانی کو، جیٹھانی کو، اپنی ساس کو معاف نہیں کیا، آج معاف کریں۔ اور ساس اگر آپ نے اپنی بہو کو معاف نہیں کیا، کہتی ہیں ساسیں نہیں جی میں تو اپنی دھی سمجھ نہیں آ، لیکن اندر سے کبھی کھول کے دیکھے انہیں، تو میں ایسی ساسوں سے کہنا چاہتا ہوں جو منہ سے کہتی کہ میری یہ بہو نہیں میری بیٹی ہے، بات یہ ہے ان سے واقعی سچ مچ جو منہ سے کہتے ہیں ویسا ہی کریں، معاف کریں، اور ساس بہو کو معاف کریں، ساس جو بہو ہے اپنی ساس کو معاف کریں، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اگر ہم معاف نہیں کریں گے ہمارا دعائے بانی پڑھنا گناہ ہے۔ یہ بیتنیا جو ہے ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ دعائے بانی پبلک میں نہیں پڑھتے، سنیں غور سے، وہ پبلک میں دعائے بانی نہیں پڑھتے، عام عبادتوں میں نہیں پڑھتے، وہ جب خود اکٹھے ہوں ان کی اپنی جماعت ہوتا پڑھتے ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی، جب بڑی میٹنگ ہوتی ہے، بڑے عبادتیں عام پبلک میٹنگ اس میں آپ کیوں نہیں پڑھتے؟
تو اس نے کہا ہمیں کیا پتا کس نے معاف نہیں کیا، لہٰذا ہم خواہ ان سے کہیں کہ وہ دوبارہ نہیں پڑھے، ہمیں جب آپس میں ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم سب نے معاف کیا لہٰذا ہم پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے معافی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح کا بھی تھا۔ معاف کریں، آج فیصلہ کریں، ابھی دل میں فیصلہ کریں میں معاف کرتا ہوں، اور پھر عبادت کے بعد جا کے کہیے بہن میں نے معاف کر دیا ہے، بھائی میں نے معاف کر دیا ہے، میں بھول گیا ہوں، میں بھول گیا ہوں۔ اور کئی اور لوگ معاف کیا ہوا ہے لیکن بیاہ نہیں بلانا، شادی میں نہیں بلانا، میں معاف ہے لیکن نہیں۔ بات یہ ہے دل سے معاف کریں، بھول جائیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا نام ہے سمیرا، آپ بتائیں یسوع نے آپ کے گناہ معاف کیے؟ کبھی اس نے کان میں آگے کہا تیرے پتہ ہے میں تیرے معاف کیتا سی؟ کبھی جتایا تیرے پتہ ہے کہ تجھے ہو جی سا؟ کبھی نہیں جتایا۔ ہم معاف بھی کرتے جتاتے بھی ہیں، بھول جائیں۔ یسوع نے معاف کر دی، لکھا ہے وہ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو، ہماری تقصیروں کو سمندر کی تہہ میں پھینک دیتا ہے، اتنا دور جتنا مشرق سے مغرب دور ہے اتنا دور پھینک دیتا ہے، اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیتا ہے، وہ یاد بھی نہیں کرتا، اور ہم دوسروں کی خطاؤں کو یاد رکھتے رہتے ہیں۔ آج ہی معاف کریں ورنہ دعائیں رک جائیں گی۔ پھر یسوع کے مزاج کی چند اور باتیں، کیا کیا بیان کروں اس پیارے یسوع کے بارے میں، کیا کیا بہت سی باتیں رہ جائیں گی۔ یسوع کی شخصیت ہی ایسی ہے، میں کیا کیا بیان کروں، آپ میں کیا کیا بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے مزاج کی ایک بات بتاؤں، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ بولیے ہاں نا یسوع کا مزاج، یسوع کا اس نے تعلیم بھی دی ہے، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ اور ایک دفعہ اس کے بھائی سگے بھائی یسوع سے کہنے لگے، ابھی یسوع نے اپنی پبلک منسٹری شروع نہیں کی تھی، ابھی یسوع نے باقاعدہ خدمت کا آغاز نہیں کیا تھا، تو یسوع کے بھائی کہنے لگے کیا تم بھی یروشلم میں جا کے کام کر، موج سے کر، لوگوں کو پتا، انہیں پتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، کہنے لگے تم بھی جا، یروشلم میں عید کا موقع ہے، سارے لوگ جا رہے ہیں، تم بھی جا تاکہ لوگوں کو پتا چلے اصلی کو شو ماری کے ساڈا بھرا بھی بڑے موج سے کرتا ہے۔ یسوع نے کہا نہیں، اور یسوع نہیں ان کے کہنے سے نہیں کیا، ان کے کہنے پر نہیں کیا۔ بات یہ ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں، یسوع مسیح ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ، نہیں ہاں ہاں، اور ہم بات جو ہے ادھر ادھر سے توڑ مروڑ کے کرتے ہیں، ہم بات توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، آدھا جھوٹ آدھا سچ۔ مثال کے طور پر میں نے ایک دفعہ جب جھوٹ پہ پیغام دے رہا تھا اس وقت یہ بتایا تھا ہاں کی جگہ ہاں کریں، نہ کی جگہ نہ۔ مثال کے طور پر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور میں جھوٹ آدھا جھوٹ اور آدھا سچ بول رہا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں میں جا رہا ہوں یہ موسم کے گھر، اور میں واقعی چلا جاتا ہوں، اصل میں نے موسم کے گھر سے کہیں اور جانا تھا، اس کو بتا ہی نہیں گیا۔ کئی دفعہ بہت سے لوگ اس طرح سے ہاں کی جگہ ہاں نہیں، سچ نہیں بولتے، نہ کی جگہ نہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور ان کا پلان اس طرح سے ہے، پہلے رہیلا کے گھر جانا ہے اور اس کے بعد کہیں اور جانا ہے، اور جہاں کہیں جانا ہے وہ ماں باپ سے چوری ہے، وہ بتانا ہی نہیں، تو ماں باپ پوچھتے بیٹی کہاں جا رہے ہو، میں نے رہیلا کے گھر جانا، چلیے آگے کا نہیں بتانا کہ اس کے بعد کیا کیا پلان ہے۔ سچ بولیں، سچ بولیں، سچائی بولیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا